बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेख रहे हो तुसी अपना सुर्खियां चैनल ते मैं तुहाडा मेजबान दिशान भरावां वास्ते रोजाना दी नवीं तो नवीं ते अच्छी वीडियो लैके हाज़र हो। उम्मीद करना इंशाअल्लाह भरावां नूं वीडियो पसंद आउंदी है, लाइक भी कर दिओ, शेयर भी कर दिओ। सब तो पहले अपने चैनल को करना सबसक्राइब पर बेल आइकन का बटन जो जरूर दबा लेना ताकि साडी आवन वाली नवीं तो नवीं वीडियो जी भरावां तक आसानी पहुंच सके। वीडियो जी बनाने लगी वीडियो इस तरह है, इस डेरे की वीडियो तुसीं वेखदे पे कि सिलसिलावारी वीडियो जो ना मंगल वाले दिन मलक अफजाल लड़ी वाले की वीडियो जी है ना अपलोड होंगी है। अलहमदुलिल्लाह जनाब इस वीडियो तो सारे जितने भी अपने दोस्त बाब और जितने भी अपने सबसक्राइबर फॉलोअर ये सारे जानते हैं कि इस वीडियो के जनाब जदों भी वीडियो लगती है शौकीन झोटियां ये वार दे वार जनाब वेखण वास्ते लभदियां ने। अज भी अलहमदुलिल्लाह मलक साहब की मेहनत है क्योंकि अज वाली वीडियो के जनाब दो जानवर ने जिन्हां चों एक झोटी पहलन का ये भरावां नूं जनाब शो कराना है कि पहलन झोटी वेखनी है नजा के सीट बेल्ट बन के और अल्लाह के फजल नाल जनाब जिथे जिथे भी बह के तुसीं वीडियो वेखोगे ना अल्लाह के फजल नाल जनाब भरावां दा शौक पूरा होवेगा। झोटी भी वेखनी है नजा के और झोटी दे नाल इस वीडियो च जनाब कदी कदी वैडी वेखण वास्ते लभदी है, लेकिन जदों भी वैडी लगी है एक नायाब और अनमोल तोहफा ते मलक साहब जनाब कढ़ के लैके आउंदे ने। अज अलहमदुलिल्लाह जनाब जर्सी वैडी का भी भरावां नूं शौक कराना क्योंकि टोटल जानवर ने दो और दोवे ने जनाब पहलना और दोवे ने सज्जर सुइयां झोटी भी वेख लैनी है और वैडी भी वेख लैनी है। अगली गलबात जी जेडे जेडे भरा नूं पसंद आवे मलक साहब का नंबर स्क्रीन ते होगा राबता करके अपना सौदा जेड़ा जी फाइनल कर लेना। बाकी वीडियो का एड्रैस है कि जिला जेड़ा जी गुजरात है, तहसील नदी जनाब खारियां और पिंड जनाब दा मलकपुर लड़ी है। लोकेशन हर वीडियो च दसी दी है, किसी भी भरावना वे गुजरात तो निकल के आ जाना गुलियाने और गुलियाने दे नाल तकरीबन 5 किलोमीटर से इन्हां दा पिंड जे यही इन्हां दी लोकेशन वार अज मंगल जे तारीख भी बनती जे 24 महीना तीसरा ते 2026। बाकी अल्लाह पाक रखे खैर ते बिला तखीर जेड़ा ना वीडियो करने जी शुरू। आओ जी मलक साहब। जी वालेकुम सलाम भाई दिशान, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? अल्लाह पाक दा शुक्र है मलक साहब, तुसी सुनाओ? अल्लाह दी बड़ी करम नवाजी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी मलक साहब कैसी गुजरी? माशाअल्लाह बड़ा जनाब सोहने दिहाड़े गुजरे ने। जा अल्लाह पाक सब नु खुश रखे जनाब, आमीन। सारे भरावां नु साडी तरफों जनाब गुज़श्ता ईद मुबारक है जी। बिल्कुल ठीक है। हां जी डंगरां दी उंजी तुसी वजाहत कर छड्डी है। हाँ जी दो ही डंगर ने। वेरी गुड। पहलन झोटी ते पहलन वच्छी क्योंकि अज दा जेड़ा मेला जना ये जनाब पहलना ने अल्लाह दे हुक्म नाल पहलना हो बनदी है भाई शान हाई लेवल पहलना इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल हाई लेवल दियां हाई क्वालिटी दियां हाई ब्रीड दियां अल्लाह पाक याती करे ने। बकाया जनाब सारे भरावां नु साडी तरफों सलाम है, जितने साडे सोटीवाल भरा ने, जितने साडे जनाब सब्सक्राइबर ने, जितने फॉलोअर ने, सारियां नु साडी तरफों सलाम है जी। बिल्कुल अल्लाह पाक उन्हां नु खुश रखे, बाद रखे, हसदे रहन वसदे रहन, वीडियो तकदे रहन ते शेयर करदे रहन ते जनाब माशाअल्लाह दा कमेंट्स दी लोड़ है। जे डंगर स्वादी लगन पसंद आवन दिल नु सौदे नु छड़ देन मुल नु छड़ देन चीज़ां मुल्लां नाल विकदियां ने ठीक है। अज चंगे लगन जनाब माशाअल्लाह दा कमेंट्स दे देन लेने देने नसीब दी बख्त जनाब अल्लाह दे जिस भरा दे नसीबा च होए असि जनाब ताबेदार ते फिर मलक साहब दी ग्रेट एक नंबर वच्छी ला लो जनाब, वच्छी ते तकाने फिर झोटी तका लेने जी। बिल्कुल जनाब ए जनाब पहलन वच्छी है भाई दी शान। खोलो जी लाला जी एक बारी वैडी दा बलाल जनाब शौक कराए ते लेने देने नसीब ने जनाब फिर वैडी भी ओ होवेगी नयाब जी होवेगी अल्लाह दे हुक्म नाल भाई दी शान। जिद्दी भरा डिमांड करदे असल जेड़ा मौसम आ गया ना असल इस मौसम दी जान है। हां जी जनाब ठीक है। हां जी जनाब परसों वच्छी सुई है भाई दी शान, आज तीसरा दिन बन गया वच्छी नु सुई नु। लो जी अज तीसरा दिन जे जनाब वैडी नु सोया ते फिर प्योर जर्सी दे हल्का जिहा विच दे टच जनाब समझ लो 90% जर्सी है ठीक है ते थोड़ा जिहा चोलस्तानी दा भी क्रॉस है विच वच्छी दा जी। बिल्कुल बहुत नस्ली दा बड़ा जिहा डाढे क्रॉस ने दोए भाई दी शान। हां जी जनाब अल्लाह पाक याती करे ने और फिर मलक साहब असली ते नस्ली अल्लाह दे हुक्म नाल भाई दी शान। बहुत प्यारी वैड़ी है, बहुत वच्छी प्यारी है जिन्नू असल है वच्छियां हुंदियां जे कखीदा ओ खोले गावां नहीं हन कखीदा अल्लाह दे हुक्म नाल वच्छी है ते वच्छी जिन्नू वच्छी आखदे ने ओ वच्छी है। क्या बात है जनाब जी। फिर पहलन वैड़ी हो के जेड़ा वैड़ी नु लिबास लगे और वैड़ी नु थान लगे है, बहुत प्यारा थान लगे है, बहुत प्यारी वंड लगी है कहती है जनाब ठीक है। फिर हाइट वेल ये तुसा आप वेख लेनी और फिर जड़ियां जर्सी ने इन्हां दी खसूसियत ये हुंदी है कि इन्हां दा
ਵਜੂਦ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਵੈੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੁਆਈ ਆ। ਹੱਥ ਦੀ ਚੁਆਈ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਵੈੜੀ ਵੀ ਚੋਏਦਾ ਤਾਂ ਵੈੜੀ ਦੀ ਚੁਆਈ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੂੰਠ ਮੋਟੀ ਆਵੇ ਦੀ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੱਜ ਕੇ ਆਵੇ ਦੀ, ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੱਝ ਚੋਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੰਮੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਦੀ ਵੈੜੀ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਫੱਟੀ ਹਾਰੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਚੁਆਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੁਆਈ, ਚੋਂਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਜੇ ਪਿਓਰ ਚੋਲਸਤਾਨੀ, ਪਿਓਰ ਚੋਲਸਤਾਨੀ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੋਏ ਆ। ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਵੈੜੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ। ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਮੀ ਵੱਛੀ ਚੋਈ ਹੈ ਲੇਟ ਜਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਲੀ ਹੈ ਵੱਛੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਯਾਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਅਖੀਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ 7 8 10, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਛੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਸਵੇਰ ਚੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੋਈ ਦੀ, ਉਹ ਨਸਲ ਜੇ। ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਫੈਦ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਦਾ 100 ਚ 90% ਮੱਝਾਰ ਇਸ ਨਸਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਵੱਛੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਧੁੱਪੇ ਵੱਜੀ ਰਵੇ, ਉੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈ, ਫੇਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਾ ਜਾਣੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਸਾਲਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੈੜੀ ਜੀ ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੈੜੀ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਵੈੜੀ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ 13 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਛੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਨਾ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 17 18 ਕਿਲੋ ਵੱਛੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੈੜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੰਡੇ ਫਰਾਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਛਾਤੇ ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਵੱਛੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੀ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ 8-9 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਧ 10 ਕਿਲੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਈ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਛੀ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਬਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਹੁਸਨ ਨਸਲ, ਹੁਸਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰੀ ਬੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਵੇਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਬੜਾ ਡੱਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਤਰੇਵੇਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਇਸ ਵੈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਸਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਔਰ ਨੂਰ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇਹ ਵੈੜੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਲਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ, ਔਰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਸਮਝ ਕੇ ਵੈੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਸਕਣੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਵੱਛੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਦਿਲ ਪੇ ਕਰੀਏ 6.5 ਲੱਖ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਲਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵੱਛੀ ਵੇਚ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਛੀ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੇ 65,000 ਦੀ ਵੈੜੀ ਦੇ ਛੱਡਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਤੇ 65,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਲੋ ਜੋ ਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਝੋਟੀ ਵੱਜੀ ਵਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆਪ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ 20-22 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ 20 ਸਿਰ ਪਹਿਲਣਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੱਥੀ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ 20-20 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੱਥੀ ਕਰੇ ਨੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਵੇਖਣਾ, ਲਿਬਾਸ ਵੇਖਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈੜੀ ਨੂੰ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਥਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਥਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਣ ਵੈੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥਣ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਹਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੈ ਝੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥਣ ਤੱਕਣਾ, ਤੇ ਝੋਟੀ ਦੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਟੋਰ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਆਖਦੇ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜੇ ਬਰੀਕ ਮੱਝ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਅਸਲ ਬਰੀਕ ਤੇ ਅਸਲ ਨਫੀਸ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਯਾਦੀ ਕਰੇ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ।
ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਕੋਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਝੋਟੀ ਦੀ ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੂਛਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਲ ਤੱਕ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਝੋਟੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਦੇ ਕੱਟਾ ਲਾਮ ਤੱਕਣਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਨਾ ਧਰੀਏ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਹੀ ਦੇ ਝੋਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਦਾ ਪੱਧਰੀ ਗਾਡਰ ਵਰਗੂ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਇਹ ਝੋਟੀ ਜੇ ਗਾਡਰ ਵਰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਤੱਕਣਾ ਤੋੜੇ ਤੋੜੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜੇ ਬਦਾਮ ਜਿੱਡਾ ਸਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਗਰਦਨ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਗਾੜੀ ਤੇ ਪਛਾੜੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤੱਕਣਾ ਝੋਟੀ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਦੀ ਯਾਤੀ ਕਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਬਹੁਤ ਨਸਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਤੇ ਪਛਾੜੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾੜੀ ਤੇ ਪਛਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਆਵੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਗਾੜੀ ਪਛਾੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਏ ਕਹੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਥਣੇ ਚ 5 ਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਬਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਵਧੇ ਦਾ ਕਹੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਥਾਣ ਚ ਗਾੜੀ ਤੇ ਪਛਾੜੀ ਝੋਟੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਯਾਤੀ ਕਰੇ। ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਥਾਣ ਪਕੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਗਾੜੀ ਤੇ ਪਛਾੜੀ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਝੋਟੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਝੋਟੀ ਕੋਲ ਕਿਤਨਾ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ, ਥਣ ਚੰਗਾ, ਵਜੂਦ ਚੰਗਾ, ਗਰਦਨ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੈਨੂਨ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਵੱਖੀ ਛੋਟੀ ਹਵੇ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਕੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਸ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਸ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੌਰਸ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੂਰ ਇਸ ਝੋਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਲਏ ਹੈ। ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 13ਵਾਂ 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਜੇ ਮੈਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਲਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਕੱਖੀ ਦਾ ਪਕਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਲੇ ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ ਲੱਗ ਇਹ ਗਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਕੱਟਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਕੱਟਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੱਟਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਜਨਾਬ। ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਣ ਛੱਡ ਇਹ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਥਣ ਪੀਂਦਾ ਜੇ ਕੱਟਾ ਦਾ, ਕੱਟੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਤਕਣੀ ਹੈ ਕੱਖੀ ਦਾ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੱਦ ਤਾਂ ਉਸਰਬ ਕੱਟੇ ਦਾ ਤਕਣਾ ਕੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੱਟਾ ਭਾਈ ਕੱਟਾ ਦੱਸੇਦਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਝੋਟੀ ਮਾਓ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਚੋੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਡੀ ਔਰ ਫਿਰ ਛੱਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਵੱਖੀ ਧੁੰਨੀ ਕੋਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਸਿਰਫ ਪੂਛੇ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ। ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਚ ਛਿੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, 6 ਦੰਦ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਲੋ ਜੀ ਮੂੰਹ ਚ 6 ਦੰਦ ਔਰ ਛਿੱਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਬਾਸ ਝੋਟੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਲਕੀਰ ਵਾਲਾ, ਲਕੀਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਨਸਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਯਾਤੀ ਕਰੇ ਇਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਝੋਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 100 ਚ 100 ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਝੋਟੀ ਦੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ। ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਬਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਹੁਸਨ 'ਚ ਵੀ, ਨਸਲ 'ਚ ਵੀ। ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਂਢੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭਾਈ ਬਲਾਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਥਾਨ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਗਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਥਾਨ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੋਹਰਾ ਥਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਥਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਥਣ ਗਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਛਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ 1 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਲਿਬਾਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਯਾਤੀ ਕਰੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਨਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਕਾਓ ਲਿਬਾਸ ਸੋਹਣਾ ਝੋਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਐਡਾ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਥਣ 1000 ਪਹਿਲਣ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਨਾ, 1000 ਪਹਿਲਣ ਮੱਝ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਦੀ 1000 ਮੱਝ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨੂਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਤੇ ਨਫੀਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੱਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਝੋਟੀ
ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਪੂਰੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਠੋਸ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਕਿਖੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਜਿਤਨੇ ਸੂਏ ਦੀ ਨਾ ਮੱਝ, ਜਿਤਨੇ ਸੂਏ ਦੀ ਨਾ ਥਣ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਬਾਸ ਗਮਾਣਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਰਵੇ ਦਾ ਪੀੜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹਰ ਕੱਸੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਲਿਬਾਸ ਕੱਸੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਥਣ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਚੋਣ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਦੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਝੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਝੋਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਚਵਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਦੁੱਧ 16 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, 15-14 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਮੈਲੇ ਲੱਗੀ ਝੋਟੀ ਕੋਲ। ਲੋ ਜੀ, 14 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਮੈਲੇ ਲੱਗੀ ਕੋਲੇ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਲੇ ਡੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕੱਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਇਹਦਾ ਥਣ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਐਡੀ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਥਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ ਜੇ ਕੋਲ ਉਤਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ 20-20 ਸ਼ੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਝੋਟੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 18-20 ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋੜ, ਇਹ ਝੋਟੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ, ਲਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਸਾਈਡ? ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ, ਮੁੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੇ ਝੋਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਜਾਂ ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਡਾਢਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਟ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਝੋਟੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਨਾਬ 8,65,000 ਦੀ ਝੋਟੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਲਕਾ। 8,65,000 8,65,000 ਲੋ ਜੀ, ਝੋਟੀ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਝੋਟੀ ਲੱਭ ਜੇਗੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਝੋਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਔਰ ਝੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੀ ਮੱਝ ਦਾ ਮੁੱਲ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਨਾਬ, 10 ਲੱਖ ਦੀ 100 ਵੀ ਕਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮੱਝ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ 2 ਜਾਨਵਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਾਬ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵੈੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੈੜੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ। ਔਰ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਝੋਟੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਆ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾ ਜਨਾਬ ਮਾਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।